यस ट्वेल्थ क्लास ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 5.4 ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 5th ਚੈਪਟਰ ਦੀ 12th ਕਲਾਸ 5th ਚੈਪਟਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 5.4 ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 5.3 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 5.4 ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਅਪੋਨ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਲੋਗਾਰਿਥਮਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, एक्सपोनेंशियल मीनस ई रेस टू पावर समथिंग वैल्यू। ठीक है जी, ई पावर एक्स। ठीक है जी, समथिंग आप कह सकते हैं एंड लोगारिथमिक फंक्शन। सो इस एक्सरसाइज ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾइज ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਆ ਰਿਲੇਟਡ ਵਿਦ ਦਾ ਲੋਗਾਰਿਥਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਲੌਗ पी क्यू। मान लो फॉर एग्जाम्पल पी क्यू कोई भी दो नंबर हो सकते हैं थोड़े कोल। इट इज़ यूर बेस। ठीक है जी, बेस बी आपने बेस बी सपोज किया सारे कितने। ठीक है, जेकर गिवन है तो आपने कर लेना। जस्ट आपने देखना कि यह मेन इस उत्ते फोकस करो कि वैल्यू की गिवन है। ठीक है जी, हुण लॉग पी क्यू आ जेकर प्रोडक्ट दे विच है कोई भी दो रकमां दो टर्म्स दो वैल्यूज़ कुछ भी आप कह सकते हैं अपन प्रोडक्ट दे विच गिवन ने दैन उन्हां दा की होएगा लॉगरिथम जो फंक्शन है उन्होंने प्लस के विच कन्वर्ट कर देगा। ठीक है जी, सो लॉग विद बेस बी पी प्लस लॉग क्यू आ जाएगा। ठीक है, विद बेस बी। ठीक है जी, बेस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ठीक है जी निगलैक्ट करो फिलहाल। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਜਸਟ ਕਿ ਪੀ ਤੇ ਕਿਊ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਸਟ log ਪੀ ਕਿਊ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ log ਪੀ ਪਲੱਸ log ਕਿਊ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਇਹ ਜੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਤਾ ਪਲੱਸ ਕਰਤਾ ਜੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ log x upon y ਹੈ ਤਾਂ log x माइनस log y। ठीक है, log x माइनस log y। इस तो बाद एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये भी कि log m रेस टू पावर n कोई भी अपने को पावर दे विच वैल्यू आ गई। ठीक है जी, मान लो फॉर एग्जाम्पल अपन एक एग्जाम्पल लेती है इतने log 2 रेस टू पावर 3 तो जी अपने को पावर है ठीक है जी वो अगे चली जाऊगी log दे यानी कि जिमें n है सो n अगे आ गया सो जो log है वो की हो गया राजे m रह गया एज इट इज़ जो log की वैल्यू दी हुई है थोड़ा गिवन। ठीक है, सो इस की होएगा 2 रेस टू पावर 3 है तो 3 तो अगे आ गया। ठीक है जी, सो log 2 एज इट इज़ रह गया। ठीक है, एक न अप्लाई कर लेना अपन इस फार्मूला को। इस तो बाद नंबर 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰबर 4 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ log p ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦ ਬੇਸ a ਤਾਂ ਬੇਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੇਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦ ਅਦਰ ਬੇਸ। ध्यान देना कि log p a बेस। ठीक है, सो log p लिख लिया अपने पहला इनू ना देखो आप फिलहाल। सो log a उस बार बेस नीचे लिख लिया तो उस तो बाद की चीज़ है तुहाडे कोल जो अपने कोल बेस है एक पर्टिकुलर कोई अलग बेस है जिहड़ा वो आ गया। ठीक है जी, तुहाडे कोल बट बेस है जिहड़ा वो अपने की करता डिनोमीनेटर च ले आंदा सो एवें सप्लिट किया जा सकता बेस नूं भी। ठीक है जी, इस तो बाद अपने इंपॉर्टेंट चीज़ जी करनी है वो है डेरीवेटिव ऑफ द ई रेस टू पावर एक्स। ठीक है, डेरीवेटिव ई रेस टू पावर एक्स अपन पता की हुंदा ई रेस टू पावर एक्स ही हुंदा। ठीक है जी, एक्सपोनेंशियल का ई रेस टू पावर एक्स ही हुंदा बट ये बिहाइंड जिहड़ा एक ठीक है जी लॉजिक आ वो ध्यान दे विच रखो डेरीवेटिव आप कर रहे हैं ई रेस टू पावर एक्स का नो प्रॉब्लम ई रेस टू पावर एक्स आ गया। ठीक है जी, डेरीवेटिव इहदा की आ गया ई रेस टू पावर एक्स बट याद रखना है कि जो ये एक्स है इसका भी डेरीवेटिव होया विद रिस्पैक्ट टू एक्स डेरीवेटिव होया विद रिस्पैक्ट टू एक्स होया किदा इस पावर का भी सिर्फ की फर्क होया कि जो इसका डेरीवेटिव करांगे विद रिस्पैक्ट टू एक्स तो आंसर की हो जाता होंदा तुहानूं पता 1 आंसर की हो जाता होंदा 1। सो ये अनअफैक्टेड रह गई वैल्यू यानी कि इसका डेरीवेटिव जो होया ना इसका पावर का डेरीवेटिव होया वो की आया 1 आया इसलिए आप डायरैक्टली ई रेस टू पावर एक्स लिखता। जेकर इस जगह पर की हुंदा आप एक एग्जाम्पल लै लैंदे आ मान लो फॉर एग्जाम्पल तुहानूं डेरीवेटिव कह दिता गया ई रेस टू पावर एक्स स्केयर तो ई रेस टू पावर एक्स स्केयर है तो बेटा ई रेस टू पावर एक्स स्केयर का डेरीवेटिव ई रेस टू पावर एक्स स्केयर तो आ जाएगा बट इस एक्स स्केयर का भी डेरीवेटिव होएगा विच इज़ इक्वल टू 2x। ठीक है जी, याद रखनी है चीज़। या एक होर एग्जाम्पल ले लेंगे आप डेरीवेटिव ऑफ ई रेस टू पावर 2x आ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, दैन ई रेस टू पावर 2x एज इट इज़ आ जाएगा बट डेरीवेटिव ऐसा भी होएगा ऐसा डेरीवेटिव की होएगा
2x ਆ, x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 1 ਐਂਡ 2 ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਆਂਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਦਾ ਮਤਲਬ e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 1 ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਅਦਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਚੇਨ ਰੂਲ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਪੁਟਿੰਗ t ਟੂ ਐਨੀ ਵੈਲਿਊ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆ ਇਸ ਨੂੰ t ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਦੀ log x। log x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਨੋ 1/x। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਲੌਜਿਕ ਹੀ ਵਰਕ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਦੇਅਰਫੋਰ ਆਪਾਂ ਨੇ 1/x ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਉਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ log x ਇਜ਼ 1/x। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ e⁻log x ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ e ਐਂਡ log ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ x। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ e⁻log ਕੁਝ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਵੇ ਤਾਂ e ਤੇ log ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੋਗੈਰਿਥਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਐਂਟੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਅਰਫੋਰ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਲਡ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 5.4, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 to 10 ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਜੋ e⁻x ਹੈ ਓਵਰ sin x ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਣਾ y। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੈਟ y ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ e⁻x ਅਪੋਨ sin x। ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇਕਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜੇ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਰੂਲ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ u ਅਪੋਨ v। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, v ਸਕੇਅਰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦਾ ਸਕੇਅਰ, v ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਕੀ ਦਾ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ, ਮਾਈਨਸ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਦਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬੇਟਾ, u, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, v ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜੋ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ dy/dx ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ, ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ v ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਕੇਅਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ sin x ਦੀ ਸਕੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ sin x ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ e⁻x। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਨਸ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ, ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਡੈਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕੱਲਾ sin x ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ, sin x ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੇਟਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ex ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ex ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ex ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਐਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ sin x ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਲੱਗ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਗਿਵਨ ਨੇ। ਸੋ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸੋ sin x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ cos x। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਪੋਨ ਸਾਈਨ, ਦੇਖੋ ਸਾਈਨ x ਦੀ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਈਨ ਐਂਗਲ ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਸਕੇਅਰ ਆਫ x ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, e ਦੀ x ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਮਨ ਲੈ ਲਓ, e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਕੋਮਨ ਆ ਗਈ, ਦੈਨ ਕੀ ਹੋਇਆ sin x ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਮਾਈਨਸ ex ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤਾਂ cos x ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਕੱਲਾ, ਸੋ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਸਾਈਨ ਸਕੇਅਰ ਆਫ x। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਫੋਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ x ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ x ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 1 ਅਪੋਨ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 1 ਮਾਈਨਸ x ਸਕੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲੈਟ y ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ e raised to power sin inverse of x। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, e ਦੀ x ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, e ਦੀ x ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਬੇਟਾ, x ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਮੇਨ, ਕਿ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ ਆਫ x ਦਾ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, derivative with respect to x is e raised to power sin inverse x and its derivative ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ 1 upon under root 1 minus x square। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, e raised to power sin inverse of x, 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ 1 minus x square ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਿੰਪਲੀ ਇਟਸ ਆਵਰ ਆਨਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਵੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀ, y = e sin ਇਨਵਰਸ x, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਪੁਟਿੰਗ t ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ex = ex, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਵਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਈਏ ਜੇਕਰ ਕਿ ਇਸ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ x ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ t, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ x ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, t ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ t ਲੈਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ y ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, y = e raised to power, ਆ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ t ਹੋਗੀ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਹੈ dy/dx, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ dy/dx ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਬੱਚੇ। d/dx ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ dx ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੇਰੀਏਬਲ t ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹਦੀ t ਤਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਹੀ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਕਿਹਦਾ ਕਰਨਾ, t ਦਾ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, dt/dx। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ dt/dx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਸੋਲਵ ਹੋਏਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਇਹ dt/dx ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ t ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸਿੰਪਲੀ ਆ ਪੁਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਪੁਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ t ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। t ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਹੈ। t ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ x। ਸੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ t ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ x ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਵਿੱਚ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ 1/under root 1 - x square। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ dt/dx ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਆ ਕੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, dy/dx = e raised to power t ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਨ ਟਰਮ ਆਫ x ਲੈ ਕੇ ਆਣੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਅਰਫੋਰ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਉਰੇ। t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ x, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ dt/dx ਕੀ ਹੈ, 1/under root 1 - x square। ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ, dy/dx = e sin inverse x multiply by 1 is this, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, upon 1 - x square। ਸੋ ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਆਇਆ। ਇਟਸ ਯੂਅਰ ਚੋਇਸ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਨਾ ਵੀ। ਸੋ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਅਪਲਾਈਂਗ t। ਬਟ ਜੇਕਰ ਸਿੰਪਲੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਲੋਗਾਰਿਥਮ ਦੇ, ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਮੰਨ ਲਓ 3 ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਚੇਨ ਰੂਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਟੀ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਟ ਲੁਕਸ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਲੈਟ y = ex³। ਸੋ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਸੋਲਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ x ਲੈਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ dy/dx ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ, e raised to power x ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸ ਦਾ, ਆ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ,
दैट इज एक्स क्यूब। ठीक है जी। सो आप डी वाई अपॉन डी एक्स ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ हैं ई रेस टू पावर एक्स क्यूब। तो इस का डेरीवेटिव की हो जाएगा 3x स्क्वेयर। ठीक है जी, 3 बाहर आ गया तो x एक पावर कट गई, डेरीवेटिव आ गया अपने को 3x स्क्वेयर। सो आवर आंसर की आ जाएगा, साडा आंसर 3x स्क्वेयर ई रेस टू पावर एक्स क्यूब। इट्स आवर आंसर। ठीक है जी, बहुत ईजी क्वेश्चन ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾय ਅਪਲਾਈਂਗ एक्स क्यूब इज टी भी कर सकते हो तुसी सॉल्व, इट्स योर चॉइस। ठीक है जी। सो क्वेश्चन नंबर 4 ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ, ਸਾਈਨ ਇਨਟੂ ਟੈਨ ਇਨਵਰਸ ਈ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਟਫ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨ ਤੇ। ਸੋ ਹੇਅਰ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਲੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਨ ਇਨਵਰਸ ਈ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਟੀ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਟੀ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਈਏ ਟੀ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਇਹ ਵਾਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ ਸਾਈਨ ਇਨਟੂ ਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਈਨ ਟੀ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਡੀ ਵਾਈ ਅਪੋਨ ਡੀ ਐਕਸ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਈਨ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਸ ਟੀ। ਸੋ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਐਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਟੀ ਆ, ਦੇਅਰਫੋਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਐਕਸ ਕਿਹਦਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਟੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਆ ਕਿ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਰਦਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਦਾ ਕਰਾਣਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਐਕਸ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕੋਸ ਐਕਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕੋਸ ਐਕਸ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਸ ਐਕਸ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਇਸ ਐਕਸ ਦਾ ਵੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇਸ ਐਕਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 1 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਐਕਸ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵੀ ਐਕਸ ਆ, ਸੋ 1 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਬਟ ਇਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੋਸ ਟੀ ਆ ਗਿਆ, ਟੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਐਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਟੀ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ, ਬਟ ਡੀ ਟੀ ਅਪੋਨ ਡੀ ਐਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਡੀ ਟੀ ਅਪੋਨ ਡੀ ਐਕਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਆ ਪਿਆ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੰਪਲੀ ਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਟੈਨ ਇਨਵਰਸ ਈ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਐਕਸ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰਦਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੁਟਿੰਗ ਯੂ ਜਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜੋ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ ਨਾ ਟੈਨ ਇਨਵਰਸ ਐਕਸ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹੋਏਗਾ 1/1 ਪਲੱਸ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟੈਨ ਇਨਵਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਟੈਨ ਇਨਵਰਸ ਐਕਸ ਦਾ 1/1 ਪਲੱਸ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ। ਸੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਫੇਰ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਤਾਂ ਲਿਖਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਬਟ ਇਸ ਐਕਸ ਦਾ ਵੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਫਰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੇਸਿਕ। ਸੋ ਜੋ ਐਕਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ, ਬਟ ਇਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 1 ਹੋਏਗਾ, ਦੇਅਰਫੋਰ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਡੀ ਟੀ ਅਪੋਨ ਡੀ ਐਕਸ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਐਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਟੈਨ ਇਨਵਰਸ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਕਸ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਮੰਨ ਲਈਏ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ਲੀ। ਸੋ 1/1 ਪਲੱਸ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਹੈ ਨਾ, 1 ਪਲੱਸ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ, ਐਕਸ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਐਕਸ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਇਸ ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਐਕਸ ਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਐਕਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਐਕਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ, ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਡੀ ਟੀ ਅਪੋਨ ਡੀ ਐਕਸ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, 1/, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੋ 2 ਹੈ ਇਹ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਈ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ -2x ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਐਕਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ -x ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਐਕਸ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ
ठीक है जी। सो ये दसी गई सी गल तुहानूं, इसलिए जो इसका होएगा डेरीवेटिव, ये क्यों कह रहा मैं होएगा क्योंकि नैगेटिव आ रहा बेटा। सो -1 आ जाएगा ना, जो -x का डेरीवेटिव करांगे फरदर, सो मैं डायरैक्टली की लिख सकदा -1 लिख लेना, ठीक है जी। सो ये सॉल्व हो गया। सो आप कह सकते हैं कि dt/dx, सो थोड़ा कॉम्प्लीकेट क्वेश्चन है बट इसनूं समझना अच्छी तरह तो तुहाडा सॉल्व होएगा। ये माइनस नूं आपां बाहर लिख लैंदे आ बेटा, तो e दी पावर -x एज इट इज़ आ गया अपॉन 1 प्लस e रेज़ टू पावर -2x, ठीक है जी। सो dt/dx आ गया। सो इस dt/dx की जो आ वैल्यू है इसनूं पुट कर दो इत्ते, तो कॉस के नाल t की वैल्यू पुट कर दिंदे आ। सो dy/dx इज इक्वल्स टू की आ जाएगा बेटा कॉस। हुण देखो जो कॉस t है, t की है अपने को, t आ वाली वैल्यू सी tan इनवर्स ऑफ e रेज़ टू पावर -x, dt/dx आ वाली वैल्यू है दैट इज -e रेज़ टू पावर -x अपॉन 1 प्लस e रेज़ टू पावर -2x। सो इसनूं किवें लिखिया जा सकदा है, इसनूं आपां लिख सकते हैं कि जिहड़ा dy/dx आ माइनस बाहर लिख लो बेटा, e रेज़ टू पावर -x लिख लो, इस तो बाद तुसीं cos tan इनवर्स e रेज़ टू पावर -x अपॉन 1 प्लस e रेज़ टू पावर -2x लिख सकते हैं, ठीक है जी। सो आ तुहाडा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का dy/dx सॉल्व करके, ठीक है जी। सो कॉम्प्लीकेट क्वेश्चन थोड़ा जिहा है बट इसनूं अच्छी तरह जो समझांगे तो आराम नाल सॉल्व हो जाएगा ईजली, ठीक है जी। इस तो बाद आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सो जो क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, इस भी आप सेम प्रोसैस लगावांगे, लॉगरिथम फंक्शन के लिए आएगा। सो लैट कर लो कि y है ये वैल्यू, ठीक है जी, लॉग कॉस e रेज़ टू पावर x, ठीक है जी, कंपोजिशन आ गई फंक्शनस की। हुण इस लिए आपने एक गल याद रखनी है, थोड़ा करवा के हटिया मैं फॉर्मूला कि डेरीवेटिव ऑफ लॉग x की हुंदा बेटा 1/x हुंदा, ठीक है जी। सो हुण देखो इसनूं आपां की पुट कर दईए, इसनूं आपां पुट कर लैंदे आ t, ठीक है जी, इसनूं आपां t पुट कर लो फंक्शन नूं। सो ये अपने को ईजी बन जाएगा। फिर पुट जो अपने को टी पुट कर लैंदे आ किनूं बेटा, कॉस e रेज़ टू पावर x नूं, ठीक है जी। सो इत्थे हुण टी पुट करिया तो y की वैल्यू की आ गई बेटा, y की वैल्यू आ गई लॉग, तो आ वाली वैल्यू सारी टी होगी देयरफॉर टी। सो जेकर आप डेरीवेटिव कर दिए विद रिस्पैक्ट टू x, विद रिस्पैक्ट टू x करांगे लॉग टी का मतलब की हो गया 1/t, ठीक है जी। सो टी का डेरीवेटिव करना पेगा, d/dx की टी का करना पेगा बेटा। फिर सेम वैल्यू कि dt/dx फाइंड करो, dt/dx किमें आएगा अपने कोल, ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है कि आ वाली वैल्यू जेकर t दी है तो इत्थों आप की फाइंड कर सकते हैं बेटा dt/dx, ठीक है। सो t की है अपने कोल cos dx, सो dt/dx की आएगा बेटा, अपन पता कि जो cos का डेरीवेटिव है वो की है माइनस साइन x, ठीक है, ex ਨੂੰ ਆਪਾਂ x मान लिए। सो डेरीवेटिव इस ex का की आ जाएगा बेटा, ex ही आ जाएगा। सो आप dt/dx ਨੂੰ ਕੀ लिख सकते हैं माइनस एज इट इज e ਦੀ पावर x लिख लो, उस तो बाद साइन e ਦੀ पावर x लिख लो। सो ये वाली वैल्यू सारी dt/dx आ जाएगी। हुण इत्थे पुटिंग कर लैंदे आपां। सो dy/dx इक्वल टू, ध्यान दो 1/t, 1/t, t की जगह ते की पुट करना है cos ex, ठीक है जी। इत्थे आप पुट कर लिया cos ex, इस तो बाद जो dt/dx है उसकी वैल्यू आ वाली आई है, इसनूं पुट कर लो बेटा माइनस ex साइन e रेज़ टू पावर x पुट कर सकते हैं। पुटिंग करन तो बाद आपां इत्थे भी क्वेश्चन नूं छड्ड सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट आपां ठीक है जी जे NCERT के अकॉर्डिंग आंसर नूं बनाना है, ठीक है, इत्थे भी छड्डिया जा सकता। तो इसनूं आपां साइन ex cos ex सेम ने ना, इसलिए इनू फरदर आप tan च कन्वर्ट कर सकते हैं। माइनस ex तो एज इट इज़ लिख लो बेटा, तो जो साइन x है साइन ex इनू एज इट इज़ लिख लो, cos नूं इहदे नीचे भेज दो। ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता एक फॉर्मूला कि जो साइन x अपॉन cos x हुंदा वो किससे इक्वल है बेटा, tan x से इक्वल हो जाएगा। सो आप की कह सकते हैं इत्थे कि जो अपना dy/dx है दैट इज इक्वल टू माइनस ex, तो आ सारी वैल्यू की बन जाएगी बेटा tan e रेज़ टू पावर x, क्योंकि सेम एंगल अपने को लेके आ रहा है, ठीक है जी। सो आप की कह सकते हैं कि जो डेरीवेटिव है उस आंसर आ वाला बन गया। इस नाल ही क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। ना आप क्वेश्चन नंबर 6 से चलते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 इज़ वेरी ईजी बेटा। सो इसमें सब तो पहला आप लेट कर लिए कि y इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर x e x स्क्वेयर
ई एक्स क्यूब, देखो पावर ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਦੀ 4 ਆ ਜਾਏਗੀ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 5, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਈ ਐਕਸ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ x ਦੇ ਰਿਲੇਟ ਕਿਹਦੇ ਕਰਨਾ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਦਾ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਈ ਐਕਸ ਕਿਊਬ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਈ ਐਕਸ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 4 ਦਾ ਕਰਨਾ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ e रेज टू पावर x रेज टू पावर 5 ਦਾ ਕਰਨਾ, ठीक है जी। सो सिंपली वी नो डेरिवेटिव जो है ई एक्स ਤਾਂ ई एक्स ही हो जाएगा प्लस ध्यान दो बेटा प्रीवियस क्वेश्चन ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਸਕੁਅਰ, ਬਟ ਹੁਣ ਇਸ x ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2x, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। प्लस ਹੁਣ ਇਹ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵੀ x ਕਿਊਬ ਦਾ ਸੇਮ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਬਟ x ਕਿਊਬ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ 3x ਸਕੁਅਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 4 ਦਾ ਸੇਮ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4x ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 4 ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ 4x ਕਿਊਬ, ਠੀਕ ਹੈ। प्लस e रेज टू पावर x रेज टू पावर 5 आ जाएगा बेटा एज इट इज़, बट x की पावर 5 का होएगा विच इज़ 5x की 4, ठीक है जी। सो ये अपना कोल आंसर है जोड़ा बन जाएगा, ठीक है जी। इसमें आप अगे लिख सकते हैं, ठीक है, पीछे लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स राइट, इट्स यूर आंसर, ओके। इस बाद क्वेश्चन नंबर 7 ते चलते हैं। हाँ जी, इस बाद क्वेश्चन नंबर 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ अंडर रूट e रेज टू पावर अंडर रूट x, ध्यान देने वाली गल है, कंपोजिशन आ गई फंक्शनस की। अंडर रूट ई रेज टू पावर अंडर रूट एक्स ग्रेटर दैन 0 तक कंडीशन है, ये कंडीशन तां दित्ती है बेटा भी एक्स है जिहड़ा पॉजिटिव होवे, एक्स ग्रेटर दैन 0 का मतलब कि एक्स की होवे पॉजिटिव होवे। हुण जे एक्स पॉजिटिव रहूगा इसका मतलब की है कि अंडर रूट पॉजिटिव रहूगा, ठीक है। अंडर रूट पॉजिटिव रहूगा तो रियल वैल्यू आ, अदरवाइज इमेजनरी वैल्यू बन जाती है जे अंडर रूट च नैगेटिव आ जाए, इसलिए कंडीशन जरूरी है दी होनी, ठीक है। इस बाद हुण आपां क्वेश्चन ते वापस आइए तो लैट वाई इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ई रेज टू पावर अंडर रूट एक्स। सो इस अपना इको एक मैथड अप्लाई करना पैना, फिर आपां नूं टी पुट करन दे लई आ चीज़ नूं सारी नूं टी पुट कर लो, ठीक है जी। इस चीज़ में आप टी पुट कर लें। सो आप कह सकते हैं कि पुट टी किसनू ई रेज टू पावर अंडर रूट ऑफ एक्स, ठीक है जी। सो हुण आप देखिए तो वाई की वैल्यू की रह जाएगी बेटा, वाई की वैल्यू बन गई इत्थे तुहाडे कोल अंडर रूट टी, ठीक है जी। सो आ वैल्यू टी है ना, सो अंडर रूट टी जे आप देखिए तो इनू की लिखा जा सकता है टी रेज टू पावर 1/2, अंडर रूट में 1/2। इस तो बाद जेकर इसका डेरीवेटिव करिए विद रिस्पैक्ट टू एक्स की आ जाएगा बेटा 1/2 तो एज इट इज़ बाहर आएगा, टी रेज टू पावर 1/2 दे विचों 1 की करांगे माइनस करांगे, उस तो बाद डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू एक्स की दा टी दा। सो डी वाई अपॉन डी एक्स किससे इक्वल आ जाएगा बेटा 1/2 तो एज इट इज़ है। सो टी रेज टू पावर 1/2 पॉजिटिव -1 दैट इज़ -1/2, ठीक है, डी टी अपॉन डी एक्स। सो इस तो बाद आप इन्हू किवें लिख सकते हैं होर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 तो इस नूं जो टी है रेज टू पावर -1/2 इसनूं आपां नीचे लिया सकते हैं, नीचे लिया के की लिख देंगे टी -1/2 का की हो जाऊगा बेटा +1/2 डी टी अपॉन डी एक्स। सो इसनूं आपां की लिख सकते हैं होर कि डी वाई अपॉन डी एक्स है ना जो इसनूं 1/2 इस टी रेज टू पावर 1/2 नूं अंडर रूट टी लिख सकते हैं डी टी अपॉन डी एक्स। सो ये अपनी इक्वेशन सैट होगी, ठीक है जी। सो ये वैल्यू अपनी सैट होगी कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू दिस वैल्यू। हुण अपना टास्क है जो वो सेम डी टी अपॉन डी एक्स फाइंड करना, डी टी अपॉन डी एक्स अपना इत्थों फाइंड हो जाएगा बेटा, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुण तुहानूं एक गल दा पता कि अपने कोल जेकर इन्हूं लिखिया जाए टी इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स रेज टू पावर हाफ, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो हुण डी टी अपॉन डी एक्स करांगे ना जदों ये तो एज इट इज़ रह जाएगी वैल्यू एक्स रेज टू पावर 1/2, बट इस एक्स रेज टू पावर 1/2 का की होएगा बेटा डेरीवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर 1/2। सो डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू इसनूं ई रेज टू पावर अंडर रूट एक्स लिख लिए चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं,
ठीक है जी। सो इसका डेरिवेटिव देखो ध्यान नाल, इसका डेरिवेटिव सेम एक्स एस टू पावर हाफ आ रही है, ठीक है जी। इसनों ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਫ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, एक्स रेज टू पावर 1/2 तो -1। सो डेरीवेटिव हुण किसी का होना नहीं है क्योंकि डेरीवेटिव एक्स तो 1 ही आ जाना, ठीक है जी। सो आप की लिख सकते हैं कि जो डी टी अपॉन डी एक्स है इक्वल टू ई अंडर रूट ऑफ एक्स 1/2 एक्स रेज टू पावर माइनस हाफ रहेगी ना बेटा, माइनस हाफ, ठीक है जी, माइनस हाफ रहेगी। हुण आप ध्यान दो, जो डी टी अपॉन डी एक्स है वो की आ जाएगा बेटा ई रेज टू पावर अंडर रूट एक्स। सो 1/2 जो एक्स रेज टू पावर -1/2 आ, नीचे आके की हो जाऊगी एक्स रेज टू पावर पॉजिटिव, इसका मतलब इन अंडर रूट एक्स भी लिखा जा सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं। हुण जो अपना डी टी अपॉन डी एक्स आया है इसनों आप पुट कर दो बेटा इत्थे, ठीक है जी। इत्थे पुट करांगे दैन की बन जाएगा साडे कोल डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 हुण ध्यान दो जो साडे कोल अंडर रूट टी है, अंडर रूट टी, हुण टी नूं की पुट किया होया, टी नूं आपां ने पुट किया होया बेटा ई रेज टू पावर रूट ऑफ एक्स, ठीक है जी, ई रेज टू पावर रूट ऑफ एक्स। सो इत्थे वैल्यू पुट कर सकते हैं आपां अंडर रूट ई रेज टू पावर रूट एक्स। सो इस तो बाद इसनूं की लिखा जा सकता बेटा ई रेज टू पावर अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स। सो इत्थे तक आपां पहलां वैल्यू नूं सॉल्व करना, ठीक है, क्योंकि इस तो बाद तो मल्टीप्लाई हो रह जानी है तो डी वाई अपॉन डी एक्स विच इज़ हम देखो 1 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਅੰਡਰ रूट x रहेगी, 2 ਨੂੰ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ 4 ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਅੰਡਰ रूट e ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ ਅੰਡਰ रूट x ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय ਅੰਡਰ रूट ऑफ x। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, इट्स राइट आंसर। बट जेकर आप बिल्कुल NCERT वर्गा तुसी बनाना चाहते हो दैन ई रेज टू पावर अंडर रूट एक्स अपॉन 4 अपन पता है अंडर रूट मल्टीप्लाई हो सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो एक्स आ जाएगा नाल ई रेज टू पावर अंडर रूट एक्स, ठीक है। सो ये आंसर बन जाएगा साडा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स राइट, इट्स ऑल्सो राइट, ठीक है जी, जिवें। सो इस तो बाद क्वेश्चन नंबर 8 ते चलते हैं। देखो लॉग ऑफ एक्स, ठीक है जी। सो एक्स ग्रेटर दैन 1, इसका मतलब की है एक्स ग्रेटर दैन 1 कंडीशन तां दी हुई है कि 1 तो वड्डा ही होगा, क्योंकि जेकर उत्थे 1 पुट कर दिए तो log 1 0 हो जाएगा, उस बाद log 0 बन जाएगा जिहड़ा कि डिफाइन नहीं होएगा, ठीक है जी। सो आप लेट स्टार्ट करते हैं, की करांगे लेट वाई इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स, ठीक है जी। सो हम ध्यान दो जेकर अपने को आ चीज़ है इस भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इस वैल्यू ने पूरी नूं की पुट कर दिए टी पुट कर दिए, ठीक है जी। सो आप कह दें कि पुट टी इक्वल्स टू आ सारी वैल्यू डैट इज़ लॉग एक्स। जेकर लॉग एक्स में अपने टी पुट करता दैन आ वाली वैल्यू की बन जाएगी वाई दी बेटा, वाई इक्वल टू लॉग ऑफ आ देखो लॉग एक्स की है टी पुट किया, सो टी बन जाएगी। सो डी वाई अपॉन डी एक्स की हो जाएगी तो 1/t। सो डेरीवेटिव हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है जी। सो आप की ध्यान कर सकते हैं इससे कि टी की वैल्यू चाहिए हम डेरीवेटिव के, ठीक है। सो डी टी अपॉन डी एक्स आप इतों फाइंड कर लें, दैट इज़ सिंपली की बन जाएगा, देखो डी टी अपॉन डी एक्स बन जाएगा 1/x डायरैक्टली, ठीक है जी। 1/x नूं पुट कर दिए आप इत्थे, ठीक है जी। सो आप की कह सकते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/t, टी की पुट किया होया बेटा, टी कितना लॉग एक्स, सो लॉग एक्स पुट कर दो, उस बाद डी टी डी एक्स में आप की लिख सकते हैं बेटा 1/x लिख सकते हैं। सो आप की कह सकते हैं जो डी वाई अपॉन डी एक्स की बन गया एक्स 1 तो 1 की करा 1 ही आ जाएगा, एक्स अगे लिख लें तो लॉग एक्स। सो इट इज़ आवर आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन सीगा, इसनूं डायरैक्टली भी किया जा सकता सी, इस वे दे नाल भी किया जा सकता सीगा, ठीक है जी। सो 8th क्वेश्चन तो बाद चलते हैं 9th क्वेश्चन ते हुण आपां। सो क्वेश्चन नंबर 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ बेटा cos x अपॉन log x x ग्रेटर दैन 0। जेकर आप x 0 पुट करिए तो डिफाइन नहीं होएगा log, ठीक है जी। सो इस तो बाद हुण आपां गल करते हैं कि y लेट कर लीए, y इक्वल टू cos x अपॉन log x। हुण ध्यान दो सेम एज इट इज़ u अपॉन v का फॉर्मूला लग जाएगा बेटा, ठीक है जी। सो डी वाई अपॉन डी एक्स आप डेरीवेटिव की कह सकते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, सो लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर आ जाएगा बेटा, ठीक है। सो लॉग एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, डेरीवेटिव किहदा आएगा बेटा जो न्यूमेरेटर है, न्यूमेरेटर का डेरीवेटिव कॉस एक्स का की हुंदा माइनस साइन एक्स, ठीक है जी। उस बाद माइनस न्यूमेरेटर एज इट इज़ कॉस एक्स, सो डेरीवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज लॉग एक्स।
log x ਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ 1/x ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ ਨਾ dy dx, ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ cos x upon x ਆ, ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਕਿ x ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਈਏ, ਬਟ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ x log x ਮਾਈਨਸ cos x ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ cos x ਅਪੋਨ ਕੀ ਆ ਗਿਆ x ਅਪੋਨ log of x ਦੀ ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ dy upon dx ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਟ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਫ ਸਾਈਨ x ਇੰਟੂ log x, ਇਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ 1 ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਲਸੀਐਮ ਲਵਾਂਗੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ x ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ x ਦਾ ਇੱਧਰ ਹੋ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ x ਸਾਈਨ x ਐਂਡ log x, ਐਲਸੀਐਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ cos x। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੋਏਗਾ log x ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ dy upon dx ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜੋ x ਹੈ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੇ x ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ log x ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋ log x ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ x sin x log of x ਮਾਈਨਸ cos of x। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਾਮਨ ਲਿੱਤਾ, ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚਿਆ ਬੇਟਾ x sin x log x, ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ cos x ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਪੋਨ x log of x ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਟਸ ਆਵਰ ਆਨਸਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10th। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ y ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ cos log x plus e raised to power x, ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ t ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁੱਟ t ਕਰ ਲਓ ਬੇਟਾ ਕਿਹਨੂੰ log x plus e raised to power x ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ t ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ ਬੇਟਾ cos t। ਸੋ ਆਪਾਂ dy upon dx ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਟੀ ਡੀ ਟੀ ਅਪੋਨ ਡੀ ਐਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਹੁਣ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਡੀ ਟੀ ਅਪੋਨ ਡੀ ਐਕਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਡੀ ਟੀ ਅਪੋਨ ਡੀ ਐਕਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ log x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 1 ਅਪੋਨ x ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ, e ਦੀ ਪਾਵਰ x e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ 'ਚ। ਸੋ ਆਵਰ dy ਅਪੋਨ dx ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨਾਓ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ t ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਬੇਟਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਲੈਟ ਆ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ log x ਪਲੱਸ ex ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ dt dx ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ 1 ਅਪੋਨ x ਪਲੱਸ e ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ x। ਸੋ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ dy ਅਪੋਨ dx ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1 ਅਪੋਨ x ਪਲੱਸ e ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ x ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਨ log x ਪਲੱਸ e ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ x। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 5.4 ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ।